प्रिय श्रोता बंधु, आज आम शुणा उपेन्द्र किशोर दासଙ୍କ बहु चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास मला जह्न। बैशाखर खईफोटा खरा झांसी भितर अदिन बौदर कुहुक परस चहटी गलापरी निहाती हिनीमानिया जीवन में भी एमिति गोटाए गोटाए अमृत घड़ी आसी भेटी जाए जहा लगी जीवनटा सारा कौ अजणा आलोकित पथरे जाई पड़े। अमृत घड़ीवा कहबी कहीं सुख स्वादटिक दंडक भितर प्राण उजुरा कर थरे चकाई दे पछकु जे एमिति तुच्छा निउछाणा हो जाए सारा जीवन लगी ताकू आउ जे जहा कहू पछे अमृत बोले मु तो कहबी नहीं केवे। संसार भितर निहाती हिनीमानिया जीवनटारे मोर से दंडकर सुख सौभाग्यर लोभ एड़ाई पारि थांती जदि आज आउ मझी नई रे मते एमिति बुड़ी मरिबाकू होई न थांता परा। जीवन रे एड़े बड़ भूल पुणी लोके करंती दंड करे राग अभिमान रे मो जीवन रे से कथाटा मु हाड़े हाड़े अंगे निभेइछि। सेथिलागि 5-25 आगरे मो परी निउछणा जीवनर निराट सत कथा गुड़िक गाई जावाक मते टिके डर लागुना। आउ डरिबी बा काहाकू? जेतेबेले डरिबा कथा सेतेबेले तो इंद्रचंद्र दिशी नाहांती मो आखि की। आउ एई क्षणी सबु सरिला परे डरी फल कौन? जन्म हेला बेले बापा बड़ सरदारे मो ना देइथिले सत्यभामा, किंतु कौ गुण देखि से एई ना देइथिले कि जानी। बाहर भीतर कौटा तो टिके मिलु नथिला मोर एई ना संगे। दुष्ट अमानिया पणरे तो मु सरीथिली, ताहा संगे गोटिए झियो बोली बापांकर स्नेह सरदार ओहाड़े रही रही मोर राग अभिमानटा पुणी एते बढ़ी जाइथिला जे बेले बेले घर छाड़ी 5 घरे मोर ना पड़िबारे कमी नथिला। किंतु एते दुष्टपण गोटिए झियो बोली बापा माँ से आड़कू एका बेलके आखि बुझी देइथिले। आउ सेई तो मोरी काल हेला। केमिति हेला से कथा कहूची शुण। सरगर मेघमौला आकाशपटरू दीपहर खरा तेज हजाई दे सेदिन माड़ी आसी थाए पहिलु आषाढ़ परी चहल चिकण बौद्धमाला गाँ गहिरियाड़े। आम बारीपट घन आंब तोटारे पवन भारी जोरे गरजु थाए। बेगी बेगी खियापिया काम बढ़ाई दे बो सेदिन शोइबाकू गला। वर्षा पवन देखी मोर कहीं सेदिन भारी मन हैला साईआड़े टिके बुली आसबाकू। बो अजाणतरे पान पेड़ीरू बेसी करी 2 खंड पान भांगी नहीं बाहरी पड़िली। दांड पाहाच उपरे गोड़ देला बेले पछरू किए डाकिला, सती। चमकी पड़ी पछकू चाहिली। दांड घरे बसी बापा पोथी लिखुछंती। मु काठ पितुली परी सेठी ठिया होई रहिली। छाती दुलु दुलु पड़ुथाए डररे। मते ठिया हवा देखि से पचारिले, कुआड़े जा होउथिल एतबेले? गाँ गस्तरे परा। मला जा। एते कथा ए कुआड़ू जानिले? मु किछि न कहिलारु से कहिले, तो बो को डाकिलु। मु जाई उठेई देली बो को। से आखि मଳି मଳି बाहर को आसिला। कबाट कणरे ठिया होई सुनिली बापा पचारुछंती, सती की बाहर को जीवाको तमे कहिथिल? बो आश्चर्य होई कहिला, नाही तो काहेकि? बापा कहिले, से सबु बेले जाई बाहर बुलुची। एटा तम आखि को सुंदर दिसिले गाँ लोकंको तो ता दिसु नाही। ताको बोध हुए 11 वर्ष हेलाणी। काली छाड़ी पर दिन बाहाघर हब। ताकू ए समय एते बाहर को काहेकि छाड़ शुणे। बो काहाकू खोजिला परी चारिआड़ को थरे चाहिगला। उद्देश्यटा मते पाइले तार अक्षमतार क्रोधटिक पूर्ण मात्रा मो उपरे सारी दियंता। किंतु काहाकू न देखी कहिला, दोष जाक सब कौन मोरी? एया तुम बुझामणा परा। पचारिल से टोकिकी। एई बाहर को जीवा कथा नहीं केते थर मु ताकू गाली देलिनी। से कौन जमा मानुची मो कथा? बापा कहिले, घर झियो पर तो आउ आसीबे नहीं आकटिबाकू। से कथा कहिले किए शुणिब? मु इआड़े बरघर खोजा लगेई थाए, झियो सिआड़े घोड़ा परी दांड हातरे बुलु थांतु। मोर आउ अधिक शुणिबा दरकार हेला नाही। कबाट कणरू गोड़ चिपी चिपी मु तल घर को चलीगली। मोर खाली मने पड़ी थाए बापांको कथा। इआड़े मो बरघर खोजा लगेई थाए। ए बरघर खोजा काहा पाई मु जाने। एइथिपाई तेबे बाहर को बाहरी गले बो एड़े चिड़े। मु कहे काहींकी? बाहा हवा तो केते लोकंकु मु देखिछि। आमरी साईरे कमली नानी तो सेदिन बाहा होउछि। गोवर्धन कानगोई झियो हीरा तो बाहा होइछि जे आज जाए सहिते फेरी नहीं शाशु घरु। मु तेबे एमिति बाहा हेबी ना आउ केमिति? मु तो जाने नहीं एथिरे आउ कौन अछि। तथापि बाहा हेबा कथाटा सबु दिने मते भारी अपूर्व लागे। सबु झियों को बोध हुए लागुथिबो एमिति जेमिति गोटाए अमुहा देउल
ଆଖି ଉହାଡ଼ରେ ସତେକି କେତେ ଅପୂର୍ବ ଦରବ ଠୁଳ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେ ଦିନଯାକ ମୋର ଖାଲି ମନେ ହେଲା ଏଇ ବାହାଘର କଥା, ଓଢ଼ଣା ପକାଇ କନିଆ ହବା, ସମସ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲିବା କଥା। ଭାରି କୌତୁକ ସତେ ଏକା। ଏହି ବାହା ହବା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେତେ ପ୍ରଳୟ, କେତେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ଆମ ମାଇକିନା ଜାତିଟା ଲାଗି। ଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଜମା ଆସିନାହିଁ। ଆସିଥିଲେ ଜୀବନଟା ମୋର ଏକାଥରେ ଭିନେ ବାଟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଜି ତମରିମାନଙ୍କ ଆଗେ କଲମ ଧରି ଏ ନିଅଛଣା ଜୀବନର ନିଲଜ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ କାଗଜ ଉପରେ ଏମିତି ଢାଳି ଦେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ପରା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ, ବିଶେଷରେ ବାମୁଣ ଘରେ, ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ଏ କଥା ବୋଧହୁଏ କାହାରି ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆସୁଥିଲେ ବି କ'ଣ ବେଶୀ ଲାଭଟା ହେଉଥାନ୍ତା କେଜାଣି। 5 ବର୍ଷ ବେଳୁ ଭଲ କରି ଜ୍ଞାନ ହେବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମ କୂଳରେ ପୁଣି ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି। ମୋରି ପରି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭଲ କରି ବୁଝିବ ଆଗରୁ? ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଘର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ ଦିନେ ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାରି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇ ଦୁଃଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଯେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ଠାଉଁ ଟିକେ ଅଲଗା, ତା ନୋହିଥିଲେ ଆଜି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସେ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ବାପା ଆଜି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେଇଥିଲାଗି ଏତେ ହସୁଥିଲେ। ଏଡ଼େ ଓଲି ମୁଁ ଏ ସହଜ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଶରତ ଗଲା ନଈ ପଠାରେ ଦଣ୍ଡି ଫୁଟା ମଉଛବ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ। ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଖିଲା ନୁଖୁରା ଭୂଇଁ ଉପରେ ପାହାନ୍ତା ପହରର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ସେଜପରା କ୍ରମେ ସରିଆସିଲା। ଫୁଲ ଫୁଟା ବାତାପି ଗଛରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି। ଦୂର ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ସତେକି କିଏ ସେ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧାଇଁଛି। ପତ୍ର ପାଚି ଆସୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଆଗଠଉଁ ଆହୁରି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କିଏ ବୋଳି ଦେଇଥିଲା ଗଛପତରକୁ ଚିପୁଡ଼ି। ମେଘ ଏକାଥରେ ଛାଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦଶହରାକୁ ଧାନ ବାହାରିଥିଲା 10 ଜାତି 10,000 କିଆରରେ। ଗହୀର ବିଲର ଶୁଆ ପକ୍ଷିଆ ନବାବ ଉପରେ ସତେକି କିଏ ସେ ପଶାପାଲି ବୁଣି ଦେଇଛି। ଗାଁର ଉତ୍ତର ପଟେ ଯେଉଁ ଜୋରଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଯାଏଁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି, ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ତାରି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲି। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଯୋଗ ମିଳିଗଲା ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ। ଅଶିଣ ଶେଷରେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟା ଦିନ। ଗରମ ବି ହେଉଥାଏ ଭାରି। କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପାଣିରେ ପଶିଲି। ଫୁଲ ଆଣୁ ଆଣୁ ଲୁଗା ତିନ୍ତିଗଲା ବେକ ଯାଏ। ମୋର ସେ ଆଡ଼କୁ ଜମା ନିଘା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବନ୍ଧ ଉପରେ କାହା ପାଟି ଶୁଣି ଚମକି ଚାହିଁଲି। ନାଥ ନନା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଦ୍ୱିପହରରେ ଗାଧୋଉଛି। ନାଥ ନନାକୁ ଦେଖି ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ରାଗ ହେଲା ମନେ ମନେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଯେ ଦେଖା ଟିକେ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଆକଟି ବସିଲେ ଆଗ। ମୋର ଗରଜ ପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ। ନାଥ ନନା କହିଲେ, କିଏ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇ ନଥାନ୍ତା କହିଥିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ଗଲୁ ଶୁଣେ। ସେଇଠି ସେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି ଫୁଲ ଧରି। ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଫିଟେଇଲି ନାହିଁ। ସେ ହସିଲେ। କହିଲେ, ଓ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି ପରା ମୋ ଉପରେ। ହଉ ଆମେ ଜାଣୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ ସତି। ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ଉପରକୁ ଉଠିଆ। ଗୋଟାଏ ଭାରି ଦରକାରୀ କଥା କହିବି, ଶୁଣିଯା। ଜବାବ ଦେଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ବନ୍ଧ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେ କହିଲେ, ତୁ ଆସିବୁ ନା ଫେର ମୁଁ ଯିବି ତୋ ପାଖକୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୋତେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କେଡ଼େ ବଡ଼ି ଲାଜ କଥାଟାଏ। ତରବରରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଓଦା ଲୁଗାଟାଏ ଦିହରେ ମୋର ଜଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ନାଥ ନନା କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଲାଜରେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ମରିଗଲି। ମନେ ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ନ ମଲି କାହିଁକି। ଏଇକ୍ଷିଣା ଭାବେ ସେତେବେଳେ ସତରେ ଯଦି ମରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତ ପାଠ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜୀବନ ଭରି। ଏ ଦହଗଞ୍ଜା ହୀନସ୍ତା ଆଉ କାହା କପାଳରେ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଲୁଗାପଟା ଯଥାସାଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି କୌଣସି ମତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋତେ ସତେକି ହାଣକୁ ନେଲା ପରି ଲାଗିଲା। କୂଳ ପାଖରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ନାଥ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଗାଁରେ ନଥିଲେ। କଟକରେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦଶହରା ଛୁଟି ହୋଇଛି ଯେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇକ୍ଷିଣା ଅନେକ ଦିନ ରହିବେ। ଆମ ଘରକୁ ନିଇତି ଆସିବେ। ଏମିତି କେତେ କଥା ସେ ମୋତେ ବାଟଯାକ କହିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟେଇଲି ନାହିଁ। ଯଦିଚ ଅଭିମାନଟା ମୋର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନଥିଲା।
ଖାଲି ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଲାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତାଙ୍କ କଥାରୁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ହେଲା ନାଥ ନନା ଭାରି ଖରାପ। ଭିତର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଲୁଗା ଶୁଖଉଛି। ବୋଉ କେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣେନା। ଭାରି ଚିଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲା, ସତୀ। ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ରାଗରେ ତା ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଖି କଟମଟ କରି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ହଇଲୋ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଭୟରେ ପାଟିରୁ ମୋର କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି କହିଲି, ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ। ବଡ଼ ପାଟି କରି ସେ କହିଲା, ଫୁଲ ଆଣୁଥିଲୁ? ମଲୁ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ସିଆଡ଼େ? ଅଲକ୍ଷଣୀ ଟୋକୀ। କେତେ ଥର ମନା କଲେଣି ତୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ? ଆଲୋ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଆଖିରେ ଏତେ ତେଜ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ସେତେ ଦୂରରୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା? ତା ରାଗଯାକ ଦଣ୍ଡକୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି କେତେ କଥା। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ନାଥ ନା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଏତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ।